we actually shared the understanding that each one of us are the temples of God. And today, if you listened closely to the epistle which was read by our own headmaster, you might have heard that the same in that reading again. Let me read it out for you. Today we had the reading from 1 Corinthians chapter 3, and in the verse 16 it says, it is asking a question. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? In the same sentence as he normally does, St. Paul is asking two very bold questions. He is a man of strength. He does not have any hesitation in asking us the questions which he believes are the right ones. He is asking, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Question number one, do you not know that you are the temple of God? And he is actually making it clearer to us by saying that you are the temple of God because the Spirit of the God is dwelling in you. He is taking us back to that day in which you all became Christians by going through the sacrament of holy baptism. God willing, we will start learning that from next week. So please do attend it. So he is continuing to say, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Saint Paul is very straight. He is daring enough to look at the sun and talk. He is looking at us and asking, how dare you defile yourself? What all you are doing are you not knowing? Which actually gives immense pain to the Spirit of God which is inside you. So here you have to be asking yourself, what do you do to yourself normally? What do you talk to yourself? What do you do with the talents and the skills which you have been gifted with? And if you are not doing justice to them, if you are not keeping yourselves holy, then God has the freedom to thoroughly destroy you because you are defiling his spirit, and that means you are abusing the giver of the gift. The gift is God's spirit in you. When you do certain things or when you do not certain things which are expected of you, keep in mind you are abusing the gift and thus you are abusing the giver of that gift. Shall we play our song, which we normally do at the beginning of every class? Then we will have the short Lord's Prayer followed by the Hail Mary prayer. Then we will have the prayer which we normally do before reading or learning from the Holy Bible. Then we will move on. And definitely I will say there is a divine plan behind every lesson which we are planning to learn. Let's play that video.
Let's pray. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമീൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകമർത്തമറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമീൻ. Now shall we have that prayer which we say before reading or learning from the Holy Bible? Let's pray. രാവും പകലും വായിച്ച് ധ്യാനിപ്പാനായിട്ട് രക്ഷയ്ക്കും ഗുണത്തിനും ഉപയോഗമുള്ളതായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പുസ്തകം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നവനായ കരുണയുള്ള കർത്താവേ, വിശുദ്ധ പുസ്തകത്തെ ന്യായമായ പ്രകാരം ബഹുമാനിപ്പാനും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെ അറിയുവാനും ദിനം പ്രതി മടികൂടാതെ വായിച്ച് അതിലെ രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയമായും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം വരുത്തുവാനും വഞ്ചകനായ ദുഷ്ടന്റെ കൗശലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ നേരവും അതിൽ ധ്യാനിച്ച് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ആമീൻ. Amen. Thank you, Suja, who is my better half. Let's move on to our planned study of today. Let me make myself appear. Sorry for that.
So let's begin. I hope you remember in the class before, we had something from the traditions which we follow. In that, we understood why most of our churches are built on hilltops. We had a look at how tall the place were. The famous Malayatur church has been constructed, where you are able to go only by climbing a very steep hilltop. Now again, we saw a church in Colombia, how beautiful it has been constructed, but then let's also remember how challenging it would have been for them to construct it. So today, since we are going through a time of eating, Onam basically means, eating a lot, having lots of sweets. Let's go into another tradition, which is explained by a priest, why we are having certain types of food and the order in which why do we eat them. Let's listen. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് സംശയം വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്. മരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ അത് 7ാം തീയതി അന്നാണെങ്കിലും 21, 40 ആണ്ട് കുർബാന ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അത് പാരിഷ് ഹാളിലോ വീടിന്റെ മുറ്റത്തോ ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉള്ള ഒരു മെനു ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. എന്താണ് ആ മെനു? ഉണ്ണിയപ്പമോ നെയ്യപ്പമോ അലുവയോ കാണും. അതിന്റെ കൂടെ പഴവും കാണും. അല്ലെ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നാണ്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പതിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജാമ്യം എടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. ഉണ്ണിയപ്പോ നെയ്യപ്പോ അലുവയോ കൂടെ പഴവും. പലരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ എരിവ് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന്. അങ്ങനെ അല്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കഴിക്കേണ്ട ഓർഡർ ആദ്യം പഴമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. പഴം കഴിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വെദർ ഇറ്റ് ബി ഉണ്ണിയപ്പം, നെയ്യപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അലുവ. അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പഴത്താലെ വന്ന പാപം അപ്പത്താലെ മാറിപ്പോകുകയും പഴത്താലെ വന്ന പാപം അപ്പത്താലെ മാറിപ്പോകുകയും. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പണ്ട് പഴത്താലെ വന്ന പാപം കുർബാന എന്ന അപ്പത്തിന്റെ യോഗ്യതകളാലെ മാറിപ്പോയതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിച്ച അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴത്താലെ പാപം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപത്തിന്റെ കറകൾ ഇന്ന് അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന അപ്പത്തിന്റെ യോഗ്യതകളാലെ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ കർമ്മം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ സഭയുടെ ആരാധനാ രീതികളിൽ, വിശ്വാസാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പടുത്തീര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ലളിതമായ പ്രാർത്ഥന, ഞങ്ങളുടെ പൂർവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴത്താലെ പ്രലോഭനങ്ങളാലെ പാവം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ, വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന അപ്പത്തിന്റെ യോഗ്യതകളാലെ അവ മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. So that's the logic of that tradition, probably which we never knew. We all have been having definitely both, but probably not in this order. But then keep in mind, all the traditions which we have are logical. അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പഴത്താലെ വന്ന നാശം ഇന്നിതാ അപ്പത്താലെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നാം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പമായിട്ടല്ലെങ്കിലും നാം അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരമായിട്ടാണ്. എന്നാലും let us remember how the traditions have been so intelligently built. The forefathers who introduced those traditions wanted us to live a life which is not separated from our faith. They wanted us
to live the faith in which we all are believing in. And that's how, and that's the secret of a successful living. A living in which you have the fulfillment. Probably today we all are blessed with the best of everything. But are we happy? Are we satisfied? Are we able to give a good smile to anyone? Are we able to smile at ourselves, not laughing at ourselves? Are we able to tell us we are happy? Why can't we be happy? So let us not separate our faith from us. Let us be living our faith. As we hinted in the last class, we wanted to learn the hymn Sarveshwara Vajanam, probably in the last class. But then the divine plan is we should be learning it at the center point of the Lent which we all are going through. Are we not going through a Lent? Are we not going through a Lent? Children, can you tell me which Lent we are going through? And by going through this Lent, what are we planning to celebrate? Are we into any celebration? Who can answer me? First, which Lent which we are going through? And at the end of this Lent, what are we planning to celebrate? Can somebody answer me? Yes. Jibin, yes, tell me. We are going through Ettu Nomba, yes. And what are we going to celebrate at the end of this Ettu Nomba? Madhavinte Perunal. Madhavinte Perunal, very good. Madhavinte Perunal ennu parayumbo, which Perunal? Janmadinam. Maris, you said something, then Jibin also added to that. What did you say? Janana Perunal. Are you sure about it? I am feeling that a bit of confidence was less in your voice. Are you very sure that we are going to celebrate the birthday of our mother? Or is it the passing away we are going to commemorate? Or is it the Annunciation or Vajanipa which we are going to commemorate? Be very sure about your answer. You can say, sir, you are totally incorrect. We are going to celebrate this. Give me the answer. Maris or Jibin, or it can be anyone. Others are still, I remember, I feel, in the Payasam mode. Are we going to celebrate her passing away or her departure from this world? Or are we going to celebrate her birth? Because normally in the church, we don't celebrate birthdays. We celebrate only the birthday of Jesus Christ normally. Can I have the answer? Sorry? Birthday. Yes, you're right. Be confident about your answers. We are going to celebrate her birthday. Let me test your memory once again, because when we learned Bhusorgam Perunone, we had a slide on it. If mother would have been alive today, she is. But suppose she was alive in this world in which we all are living, what could have been her age? Who can guess? Because when we learned the church hymn, there was a slide on it. Sorry? She should have been 2032 years of age. 33, right, sir? Okay. Why did you say that? She was 13 when she gave birth to Jesus, right? See, actually,
Some people say it is 14. Some people say it is 12. So I'm not taking away the answer from you. We are very close to the answer. In 1988, we believed she would have completed 2000 years of age. So I added 32 to that. It's okay. Even 33, I will give you marks if I was doing a quiz. I wish I don't do it again. So we are going to celebrate her birthday. Last week, or when we had the last class, definitely we meditated on that song. But today, let us meditate on that song again, but with a difference. This song has been translated by the American Archdiocese. So let us hear it out in English, shall we? And you can meditate on that song. Let's play it out. Excuse me, sir. Elia, sir. So that was an effort by the American Archdiocese in translating that song so that it can reach to more people who may not be familiar with our mother tongue. So it's the time which we thought we will begin the chapter today. Let's learn this song and what does it mean so that from next time when you sing this, you will be able to really know its meaning so that you can be more involved with what we are singing here about Saint Mary. It begins with Sarveshwara Vajanam Naranai Tiran Rukudisha Puvil Tiranyadutta. It means the incarnation was already planned by God the Father, and God the Son had consented to the wish expressed by God the Father. God the Father had the plan, and at a time which is known only to God the Father, the time came and God the Father told his Son, God the Son, to be ready for incarnation.
നീ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് പോകുവാൻ സമയമായി എന്ന് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവത്തെ അറിയിച്ചു. എന്നിട്ട് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്, ത്രിയേക ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി എന്നാ പറയുന്നേ. തന്റെ മകന് ജന്മം നൽകാൻ യോഗ്യതയുള്ളതായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്താൻ, ഒരു കന്യകയെ കണ്ടെത്താൻ പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ അതിന് യോഗ്യയായുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന്. It means God the Father had a look which virgin whom he has created can be the mother of the one who created the entire world. We have learned Jesus Christ was instrumental in creating the cosmos. So that creation, the one who created all the creations, actually wanted to become one among the creations. So he wanted a mother. When they looked down, they felt, they understood there is only one girl who is capable of, qualified enough to carry God. സർവേശ്വര വചനം നരനായി തീരാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനുഷ്യനായി തീർന്നു. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. Remember, we are reading in the Gospel according to John chapter 1 verse 1. വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവം തന്നെയായ യേശു ക്രിസ്തുവാ. അപ്പൊ സർവേശ്വര വചനം, നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, നരനായി തീരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് റൂക്കുദിശ. റൂക്കുദിശ ഭൂവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ തിരഞ്ഞെടുത്തവളായ ധന്യയായ കന്യക മറിയാം അമ്മേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിളിക്കുന്നത്. സർവേശ്വര വചനം നരനായി തീരാൻ റൂക്കുദിശ ഭൂവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ധന്യയായ കന്യക മറിയാമായ അമ്മേ, ചിന്മയനുടെ ജനനി. ചിന്മയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the one who is the epitome of all wisdom and knowledge. I hope you remember the same which we studied in our rereading of the epistle to Colossians. നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു, ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അറിവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണെന്ന്. He is the ultimate, he is the epitome of all knowledge and wisdom. അങ്ങനെ എല്ലാ അറിവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവന്റെ അമ്മയായി തീരാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തവളെ, നന്മ നിറഞ്ഞവളെ. ഓർക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവളിൽ നിറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ നന്മ നിറഞ്ഞവൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃപ നിറഞ്ഞവളായി മാറി. അവളോട് നമ്മൾ പറയുകയാ, അതായത് അവൾ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനിയെ പ്രസവിച്ചെങ്കിൽ അവൾ ആ ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചു കാണും. അവൾ നന്മ നിറഞ്ഞവനെ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടെങ്കിൽ അവളിൽ എത്രമാത്രം നന്മകൾ നിറഞ്ഞു കാണും. And that's why we are seeking her intercession. We don't go to an ordinary person to seek knowledge. Do you? No. You prefer to go to a person with superior knowledge when you want to learn something. Suppose
you have certain doubts in mathematics. You will go to a person whom you feel knows much better than you. Suppose you have doubts in the subject of chemistry. Definitely you won't approach me. You will definitely go to Reena teacher who has a superior knowledge in that subject. Similarly, you can go to her because since she had the epitome of wisdom and knowledge in her, since she is the seat of whatever goodness which you can ever imagine, she has been filled with all of these. Aval Mahatjnaniyana, aval സർവ നന്മകളിലും നിറഞ്ഞവളാണ്. അതുകൊണ്ടാ അവളോട് നാം മധ്യസ്ഥതകൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത്, അവളോട് നാം പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിക്കുന്നത്. അവൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഒരുപാട് നാം ഒക്കെ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞവളായതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ മാതാവായി തീർന്നവളോടാണ് മക്കളെ നാം അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അമ്മയോട് പറയുകയാ, അൻപോട് പ്രാർത്ഥിക്ക, ഞങ്ങളോട് ദയ തോന്നി, ഞങ്ങളോട് അൻപുണ്ടായി, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നി അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന്. സർവേശ്വര വചനം നരനായി തീരാൻ റൂക്കുദിശ ഭൂവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ധന്യേ കന്യകമറിയാം അമ്മേ, ചിന്മയനുടെ ജനനി, ചിന്മയന് ജന്മം നൽകിയവളെ, നന്മകളിൽ നിറഞ്ഞവളെ, നീ കരുണ തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അമ്മേ, അമ്മയെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ. അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന്. ഈ ലോകം മുഴുവനും, ഈ ലോകത്തിലെ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് അമ്മ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രവചനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല എന്ന് ഓരോ ദിവസവും അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാണ് തെളിവ്. അമ്മയോടുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഉയരാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സദാ നേരവും ജപമാലകൾ ചൊല്ലുന്ന അനേകായിരം ആൾക്കാര് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ഓരോ ജപമാലയും അമ്മയോടുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ അമ്മയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അമ്മേ, അമ്മയെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്മയൊരു ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. അമ്മേ ഭാഗ്യവതി, അമ്മേ ഭാഗ്യവതി. Let's move on. ഇനി ഹരണിതലേ ഉടയോൻ ഗതമാം അത്ഭുത ഗോവണിയായി. ഓർക്കുക, there were lots of revelations right from the beginning, right from the book of God, Genesis, until the last book. You can find lot of revelations which foretold the birth of Christ from a virgin, which is impossible in a normal human thinking. Keep in mind, possibilities and impossibilities are human. ദൈവത്തിന് അസാധ്യം എന്ന വാക്ക് ദൈവത്തിന് ഡിക്ഷണറി ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ there is no such word which you can find as impossible, because he is the creator, and for the creator he has all the power and the freedom to choose how and what he should be doing. He decided to come out of a virgin, and his decision is his word. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസസ്, അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും. No temporary setbacks should take our focus away. യാചിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,
മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അപ്പോൾ ധരണിതലേ ഉടയോൻ ഗതമാം അത്ഭുത ഗോവണിയായി ബേഥേലിൽ യാക്കോബ് നിൻ ദൃഷ്ടാന്തം മുൻകണ്ടു. You all might remember this story in which our forefather Jacob, he had a dream in which he saw a ladder in which angels are going up and down, and there he constructed a temple. അവൻ അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. അവൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു, ഒരു യാഗപീഠം അവൻ പണിത് ആ സ്വപ്നം കണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ ആ സ്ഥലത്ത്, ബേഥേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് അവനൊരു യാഗപീഠം പണിത് അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. അവൻ കണ്ടതെന്താണ്? ധരണിതലേ ഉടയോൻ ഗതമാം അത്ഭുത ഗോവണിയായി. ധരണിതലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം മനുഷ്യരൂപമെടുത്തിറങ്ങി വരുമെന്ന ആ മഹാത്ഭുതത്തെ ഒരു ഗോവണിയായി ബേഥേലിൽ പിതാവായ യാക്കോബ് നിന്നെ മുൻകറി കണ്ടുവെന്ന് ഈ മനോഹരമായ ഗീതം നമ്മോട് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഗോവണി, ആ ഗോവണിയിലേക്ക് കയറിയിറങ്ങുന്ന മാലാഖമാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാഗോവണി, അത് നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നെങ്കിൽ നരകുല രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവസുതൻ വെളിവായി മഹിതം ഭാജനമേ. നരകുല രക്ഷയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ എല്ലാം രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെട്ടു. അവൻ മഹിതം ഭാജനമേ, അവൻ നിന്റെ പ്രിയപുത്രനായി, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നിന്റെ ഏക മകനായി അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നില്ലേ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം അമ്മയെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് വീണ്ടും നാം പാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അമ്മേ നീ ഭാഗ്യവതിയാകുന്നു, അമ്മേ ഭാഗ്യവതി. സോ ധരണിതലയുടയോൻ ഗതമാം അത്ഭുത ഗോവണിയായി ബേഥേലിൽ യാക്കോബ് നിൻ ദൃഷ്ടാന്തം മുൻകണ്ടു. Means he saw it much before it actually happened. നരകുല രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവസുതൻ വെളിവായി മഹിതം ഭാജനമേ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി, നിന്റെ പ്രിയപുത്രനായി, നിന്റെ മകനായി അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചില്ലേ? നീ എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാണ് അമ്മയെന്ന് അമ്മയോട് നാം പാടി അമ്മയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. Let's move on. സീനായി മാമലയിൽ എരുതീ ജ്വാലയിൽ എരിയാത്ത മുൾമരമായി നിന്നെ മൂശാ നബി മുൻകുറി കണ്ടു. അമ്മയെ നാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ആദ്യം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ പിതാവായ യാക്കോബ് ഒരു ഗോവണിയായി കണ്ടു. ഇതാ നിന്നെ വീണ്ടും ദീർഘദർശിമാരിൽ തലവനായ മോശ നിന്നെ കണ്ടില്ലേ അമ്മേ? He also saw her much before it actually happened. Probably you all remember this story which you all might have learned in lower classes. സീനായി മലയ്ക്ക് പല പേരുകളുണ്ട്, ഹോറേബ് എന്നും പേരുണ്ട്. എരുതി ജ്വാലയിൽ എരിയാത്ത മുൾമരമായി നിന്നെ, എരുതി ജ്വാലയിൽ എരിയാത്ത മുൾമരമായി നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he saw there, അവൻ അവിടെ ഒരു മുൾമരം കണ്ടു. Basically it's a desert.
So in desert, you will find such trees in which it wouldn't be that high and all, but that tree will have lot of thorns also. അങ്ങനെ മുൾമരമായി മൂശ ദീർഘദർശി നിന്നെ കണ്ടു. അവൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ആ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ മുൾമരത്തിന് തീ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മുൾമരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുൾമരത്തിലേക്ക് മോശ നോക്കിയപ്പോൾ ദീർഘദർശിക്ക് മനസ്സിലായി ആ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണെന്ന്. മൂശ ദീർഘദർശി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച മൂശ ദീർഘദർശിക്ക് മനസ്സിലായി, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മുൻകുറിയാണ് താൻ കാണുന്നതെന്ന്. ആ മുൾമരം അഗ്നിജ്വാലയിൽ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, as it should normally happen, it was not getting burned. ആ മുൾമരം എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ജ്വാലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയിൽ ആ മുൾമരം എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. തീയുണ്ടായിരുന്നു, കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ മുൾമരം എരിഞ്ഞു തീർന്നില്ല. It denotes that when Saint Mary had Jesus Christ inside her womb, അവൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് അഗ്നിയെയാണ്. അഗ്നിമയന്മാർ ആരെ നോക്കിൽ വിറച്ചിടുന്നു, ആരെ മിന്നലുടുത്തവർ നോക്കുകിൽ എരിയുന്നുടനെ. Remember that song which we learned during our studies on the Holy Kurbana? അഗ്നിമയന്മാർ ആരെ നോക്കിൽ വിറച്ചിടുന്നു, ആരെ മിന്നലുടുത്തവർ നോക്കുകിൽ എരിയുന്നുടനെ. അവനെ തികച്ചും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. പരിശുദ്ധയായ മാതാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഓദോം തോയിലെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, നാം എല്ലാം പരിശുദ്ധയായ അമ്മയും മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ. മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവളുടെ ഉദരത്തിൽ അഗ്നിയായിരിക്കുന്നവൻ, ഇടിമിന്നലുകളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് വസിച്ചാൽ അവൾ കത്തിപ്പോകേണ്ടതല്ലേ? നാച്ചുറലി യെസ്, ബട്ട് ഫോർ ഗാഡ്, വിത്ത് ഗാഡ് നോ. സോ സീനായി മാമലയിൽ ആ മുൾമരം അഗ്നിയെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടും ആ ഒരു ജ്വാല ആ മുൾമരത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടും ആ മുൾമരത്തിന് യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചില്ല. ആ മുൾമരം ആ അഗ്നിയിൽ വെന്തുപോയില്ല. സിമിലർലി കന്യാവ്രത, similarly, although she had the ultimate fire inside her, she didn't get burned. Rather, she got blessed. So, when you have Jesus Christ with you, don't think that you are going to get burned. You are going to get ultimately blessed. Probably in the beginning, you may feel a little bit of burnt feeling because he is purifying you. When he is coming inside you, in the beginning, definitely you will find certain uneasiness, because since he is holy, he can dwell in only holy situations. So he may purify you so that he can live with you permanently. കന്യാവ്രത മുദ്രയ്ക്ക് അഴിവെന്നിയെ ദൈവസുതനെ പെറ്റ അമ്മേ. We firmly believe that she was a virgin and she is a virgin. ദൈവം അവളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടും അവളുടെ കന്യാവ്രതമാകുന്ന മുദ്രയ്ക്ക്
യാതൊരു അഴിവോ കുറവോ വന്നിട്ടില്ല. കന്യാവ്രത മുദ്ര അന്നത്തേതുപോലെ ഇന്നും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു. കേൾക്കണം, കന്യാവ്രത മുദ്രയാണത്. അമ്മ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വ്രതമെടുത്തിരുന്നു. അമ്മ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നും ഒരു കന്യകയായി തുടരണമെന്ന്. ആ ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്ക് ദൈവം സാധിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വളർത്തുപിതാവായ മോർ യൗസേപ്പ് സന്തോഷത്തോടെ അമ്മയുടെ ആ ആഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അമ്മ എല്ലാ തരത്തിലും കന്യാവ്രത മുദ്രയ്ക്ക് അഴിവ് വരാതെ ഇന്നും അന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. നാം അമ്മയോട് പറയുകയാണ്, കന്യാവ്രത മുദ്രയ്ക്ക് അഴിവ് വരാതെ, യാതൊരു മാറ്റവും വരാതെ നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചുവല്ലോ, പെറ്റുവല്ലോ എന്ന്. അപ്പോ സീനായി മാമലയിൽ ഇരുതീ ജ്വാലയിൽ എരിയാത്ത മുൾമരമായി നിന്നെ മോശ നബി മുൻകുറി കണ്ടു. കന്യാവ്രത മുദ്രയ്ക്ക് അഴിവെന്നിയെ ദൈവസുതനെ അമ്മേ നീ പ്രസവിച്ചുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അമ്മേ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് വീണ്ടും പറയുന്നു, നീ ഭാഗ്യവതിയാകുന്നു. അമ്മേ ഭാഗ്യവതി. Let's move on. അമ്മയെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ആദാമിനെ മണ്ണാൽ മെനഞ്ഞോനെ, മെനഞ്ഞോരുടയോനെ, ആദാമിനെ മണ്ണാൽ മെനഞ്ഞോരുടയോനെ, തന്റെ ഉദരെ കൊണ്ടവളെ മോദാൽ പരിപാലിച്ചോളെ. അതായത് ആ ഓദോം തോയിലെ മണ്ണെടുത്ത് ആദാമിനെ അവന്റെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തവനെ ഇതാ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവളുടെ തന്നെ ഉദരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവനു മനസ്സായി. ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചവനെ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയായി കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മാതാവേ, അവൻ ജനിച്ച ശേഷം അവനെ സന്തോഷത്തോടെ പരിപാലിച്ചവളെ, മോദാൽ പരിപാലിച്ചോളെ. അല്ലാതെ ഓർക്കണം, കർത്താവിന്റെ ജനനം മാലാഖെ അറിയിച്ച നിമിഷം മുതൽ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പോകുന്നത് വരെ അമ്മ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എത്ര മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരുകളോടെ അല്ലാതെ അത് ആലോചിച്ച് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അമ്മയുടെ ദുഃഖം കേവലം ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നില്ല. അവന്റെ ജനനം മാലാഖെ അറിയിച്ച നിമിഷം മുതൽ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആരും എങ്ങും എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നോർത്താൽ കരഞ്ഞു തീർത്തിയ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ആ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി അമ്മ ചിന്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അവളിൽ പിതാവായ ദൈവം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവളുടെ അനുസരണമായിരുന്നു. അമ്മ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സകല കൽപ്പനകളും കണ്ണുനീരുകൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും അനുസരിച്ചവളായിരുന്നു. അതാണ് മോദാൽ പരിപാലിച്ചോളെ എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ദുഃഖങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇടയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്. അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അമ്മ അറിഞ്ഞു. അവനെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആ മകനെ അമ്മ
സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറപ്പെടുവാൻ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും അതിലൂടെ രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ അമ്മ സ്വയം ഒരു മഹാബലിയായി തീർന്നു. ജീവതനുടയോന് സ്തന്യമതേകിയോളെ, അതായത് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ, ആരാണോ നമ്മിലേക്ക് ജീവന്റെ ശ്വാസമൂതി കയറ്റിയത്, അവനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ, അവന് തന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നൽകുവാൻ, അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവനുണ്ടാക്കി നൽകുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവളല്ലേ നീ? ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള അപ്പമായി തീർന്നവന് എത്രയോ തവണ നീ ചെറിയ ചെറിയ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അമ്മേ, നീ എത്രയോ ഭാഗ്യവതിയാകുന്നു. നാം പാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അമ്മേ ഭാഗ്യവതി. വീണ്ടും അമ്മയെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, മാനവലോകത്തിൻ പാപക്കൂരിരുൾ നീക്കിയിടാൻ. When God saw this world, even though it was 12 p.m. during the day, for God it was total darkness because the entire human mankind was in sin. പാപം നിന്നുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവാ. ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ പ്രകാശം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, സ്നേഹമുള്ള ഒരു മുഖമേ കണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പാപത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നു, ഇല്ല ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് ദൈവം വിലപിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിൽ ഒന്നിൽ അനാഥയായ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കണ്ടു. അവളുടെ കയ്യിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവൾ. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കരുണയിൽ, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച്, ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ച് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ മൂലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ബാലിക. ആ ബാലികയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് നസ്രേത്തിലെ, അതും ആരും അറിയാതെ കിടന്ന നസ്രേത്തിൽ നിന്ന് നന്മ വരുമോ എന്ന് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നസ്രേത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയല്ലാതെ ഒന്നും വരില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടേക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖ വിവാഹം നിശ്ചയത്തിന് ശേഷമാണ് അമ്മ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് നസ്രേത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. എന്തായാലും മാനവലോകത്തിൻ പാപക്കൂരിരുൾ നീക്കാൻ വാനമതിൽ നിന്നും കൃപയാൽ ആഗതമാം സൂര്യൻ, അതായത് മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ പാപത്തിൻ്റെതായ ഇരുട്ട് നീക്കാൻ സ്വർഗീയമായ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃപയോടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മഹാസൂര്യനായ ദൈവത്തിന്, വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക്. ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അച്ഛൻ നമ്മുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മെ എല്ലാം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും എന്നച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൃപയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെയും പരിശുദ്ധിയായ അമ്മയെ നിറച്ചതുപോലെ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്ന അവളെ മാലാഖ വിളിച്ചത്. ആ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ, നമ്മെ കൃപയിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം പാപങ്ങൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഗോകുൽഥ മലയിൽ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി വന്ന മഹാസൂര്യനായവനെ
ഈ ലോകത്തിന് അവന് ഉദയം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വലിയ ആകാശമായി മാറിയ അമ്മേ, നീ നിന്റെ മകനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മാനവലോകത്തിൻ പാപത്തിൻ്റെതായ കൂരിരുൾ നീക്കിയിടാൻ വാനമതിൽ നിന്നും കൃപയാൽ ആഗതമാം സൂര്യൻ ഉദയം ചെയ്തെന്ന, അതായത് ദൈവമാകുന്ന മഹാസൂര്യന് ഉദിച്ചുയരുവാനായി മഹിമാംബരമേ നിൻ, അതായത് മഹത്വമുള്ള ഒരു ആകാശമായി മാറിയ അമ്മേ, നിന്റെ മകനോട് നിൻ മകനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മേ, നീ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചുയരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച മഹാസൂര്യനായ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഉദിച്ചുയരുവാൻ ഒരാകാശമായി നീ സ്വയം മാറി. അങ്ങനെ അവൻ നിന്നെ അമ്മയായി കരുതി, അവൻ നിന്നെ അമ്മയായി ഈ ലോകത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ അമ്മയായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധയായ ദൈവമാതാവേ, നീ ഭാഗ്യവതിയാകുന്നുവെന്ന് നാം അമ്മയെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അമ്മേ ഭാഗ്യവതി. So that brings us to the end of this beautiful hymn. It has been translated. It has been sung all over the world. And let us not forget the blessed poet who wrote this hymn. You can see him on the screen. He left for his heavenly abode in the year 1999. In the year 1988, the song was written by him, and definitely it all happens according to the will of God. This song was basically written for an all Kerala Marian convention, which was actually organized by the Catholic Church. They approached him and made a request that although it's a purely Catholic convention, we have heard about your devotion to Saint Mary. They were telling him, and being a humble witness to all these as an 18-year-old boy then, I still remember all those things vividly. And they told him that we have heard about your devotion to Saint Mary. We have learned about the songs and especially those intercessory prayers which you have written. The song Poosorgam Perunone, which was written much before that, had already become famous by that time. So they made a request in front of him. Can you not only write a song, but also come and conduct an intercessory prayer session for us during this All Kerala Marian Convention? He happily agreed. He wrote the song definitely by the blessing of the Holy Spirit, and he gave to them. And remember, this song was printed and circulated by Catholic Church first, then only it was printed and circulated in our churches. So this is a song which has a rich history, a tradition, an ecumenical spirit in which two major churches came together. He took his deacons and priests along with him. It was a huge gathering at Cochin in which he had the privilege to lead this song along with his humble team. And everyone were taken to a very unique experience of intercessory prayer to Saint Mary. As you all might have noted, this song contains rich insights from the Old Testament, which again proves that whatever happened in the New Testament were not just strange or stray incidents, but
everything has been foretold and everything happens according to the ultimate and the pure will of God. And it is his blessing that he got the privilege to write such a beautiful hymn, such a blessed hymn. And we all remain equally privileged to have known him. I have told you before that he's my uncle, and whatever you all believe that we all have been gifted with, we don't take any credit for it. It is just because of the blessings of such servants of God which we had in our church. With that, let us move on to a very, very seriously interesting topic. You can be rest assured that once you move on to a bigger devotion, a closer devotion to Saint Mary, you wouldn't be spared by Satan. The more you move closer to her intercession, her love, you will be severely attacked by devil. And the reason is, you can read on the screen, she is the most hated person ever lived on top of this world by Satan. പൈശാചികമായ ശക്തികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യ ജന്മമാണ് പരിശുദ്ധയായ ദൈവമാതാവിന്റെ. പിശാചിന് ഇത്രയ്ക്ക് വൈരാഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി ജനിക്കുകയുമില്ല. അത്രയ്ക്കാണ് പിശാചിന് പരിശുദ്ധ മാതാവിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെടുന്നവരോടും അവൻ അതേ വൈരാഗ്യമുണ്ട്. Let us hear out from a much learned person who is definitely more qualified than this humble me to talk about it. It's a 5-minute video. Listen patiently. നിൽക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാചിന് തീരാത്ത വൈരാഗ്യം? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ രക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനമാണത്. നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ശത്രുത ഉളവാക്കും, അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും. സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർത്ത സന്തതി ഉണ്ടായത് ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ആ കലി. അവന്റെ തല തകർത്തത് ഇവൾ പ്രസവിച്ച ദൈവപുത്രനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കാരണം. മറ്റൊരു കാരണം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണത്, ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? പിശാച് പാതാളത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യുന്നത സ്വർഗത്തിലായിരുന്ന സാത്താൻ, അത്യുന്നത സ്വർഗത്തിലായിരുന്ന മാലാഖ, സാത്താനാവുന്നതിന് മുമ്പ്, പിശാചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മാലാഖ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടത് എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ്? എന്ത് പാപമാണ് മാലാഖയുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഇവനെ തള്ളി താഴെയിട്ടത്? എന്ത് പാപമാണ്? നമുക്ക് യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ മാലാഖ പിശാചായതിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനവും തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനവും കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായം 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഉഷസിന്റെ പുത്രനായ പ്രഭാത നക്ഷത്രമേ, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്നും വീണു? എങ്ങനെ നീ ആകാശത്ത് നിന്നും താഴെ വീണു? ജനതകളെ കീഴടക്കിയിരുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ തറയിൽ വെട്ടി വീഴ്ത്തി? ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് തിരുവെഴുത്ത് അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്, നീ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു. നീ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു, നിന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറും. ഉന്നതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുപരി
എന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും. ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിർത്തിയിലെ സമാഗമ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും. ഉന്നതമായ മേഘങ്ങൾക്ക് മീതെ ഞാൻ കയറും. ഞാൻ അത്യുന്നതനെ പോലെ ആകും. എന്നാൽ നീ പാതാളത്തിന്റെ അഗാധകർത്തങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? ഞാൻ 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 അഹങ്കാരം. നാം ദൈവത്തെക്കാളും വലുതാവും. അഹങ്കാരം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അഹങ്കാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹോന്നത സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലൂസിഫറിനെ തട്ടി താഴെയിട്ടത്. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം, ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇനി സ്തോത്രഗീതത്തിലേക്ക് പോകാം. പിശാച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അത്യുന്നത സ്വർഗത്തിലെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. വലിയ ഒരു സ്ഥാനം. പിശാച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനം. ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന മാലാഖമാരായിരുന്നു ലൂസിഫറും അനുയായികളും എന്ന് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത്, ഉന്നത സിംഹാസനത്തിന്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ അവൻ ഈ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ സ്വർഗ രാജ്ഞി പദത്തിലേക്ക്, സ്വർഗീയ രാജകുമാരന്റെ പദവിയാണ് അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ആ സ്വർഗീയ റാണി പദവിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ എളിമപ്പെട്ട് 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 താഴ്ത്തി 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 തന്നെ അവൾ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോ ദൈവം അവളെ ഉയർത്തി ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പിശാച് കളഞ്ഞു കുളിച്ച ഒരു സ്ഥാനം, ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ഉയർത്തപ്പെട്ടു. സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയായിട്ട് മാറി. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എന്താ ഇവൻ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ഉന്നത സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറും. അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവൻ താഴോട്ട് പോയി. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലെന്നും ഈ ദാസി ദാസി ഈ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ വേലക്കാരി, സ്ലേവ് എന്നാണ് വാക്ക്, അടിമ. ഈ അടിമ, ഈ വേലക്കാരി, അയ്യോ ഞാനൊന്നുമല്ല, ഈ വേലക്കാരി എന്ന് ഒരുവൾ ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോഴും അവൾ തന്നെ ഒരു ദാസിയായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ദൈവം അവളെ ഉന്നത സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നത പദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. പിശാചിന്റെ കലി എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ അവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്ഞിയാണ്. So I hope you are able to get a fair understanding about that hymn which we all have been having the privilege to sing, to understand. Now, before we close today, time is already up, and I think Giver has. Where is Kevin and Rohan? Why you are not appearing? And Rohit also. We'll be happy to see you all. So Rohit and Rohan, please come back soon wherever you are. Now, we can very well understand schools have reopened again, and you have been hearing 24/7 that this is the most deciding year. You make or break, now or never. I don't want to scare you with more words which are in the dictionary. But be rest assured, you are at the right place. You are following the right faith. Being a member of St. Mary's Church itself takes you into a separate or a different league, whereby she becomes your protection.
She becomes your caretaker. She becomes your source of energy, source of wisdom, knowledge, and everything which you want at this age. What do you want at this age is a question which you all hear a lot. Probably your teachers, your parents are asking, what do you want? And you don't have an answer because you don't know what you want. But you really know where you probably want to reach. Yes, you want to meet the expectations of your teachers, your parents, and definitely yourself. And maybe you are not able to reach there. Don't panic. Don't panic. You have with you somebody who has been tested to the maximum possible for saying an yes. She had an option to say yes or no. Angel told her something. She could have really rejected that offer and said, I'm so sorry, Mr. Gabriel. We very well know you are coming with a heavenly message. You are an angel. We definitely know all these. The entire world is waiting and for the fulfillment of this prophecy. But I'm so sorry. I don't want to get into further trouble. I have enough. എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പറയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ അമ്മ ഇന്ന് നാം ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചവളാണവൾ. ഒരു മകനെ അവൾ വളർത്തിയെടുത്തതാ. അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരമ്മയുടെ വേദനയും മക്കളുടെ വേദനയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധിയായ അമ്മയെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അമ്മയോട് തുറന്നു പറയുക, അമ്മയിൽ ആശ്രയിക്കുക. I don't want to deviate from what I have taught you by the grace of God. Worship is always centered exclusively to God. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ദൈവം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മാതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തവളെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും അവളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ തേടാനും you should not hesitate. We are not keeping her at par with God. No. ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവൻ. എന്നാൽ ആ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൾ, ആ ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അനുസരണം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നവൾ, ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെട്ടവൾ, സർവശക്തന് ഇറങ്ങി വസിക്കാൻ സർവശക്തിയും അവളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവൾ, മാനുഷികമായ ഒരു ശക്തിയും തന്നിൽ വേണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് തന്നെ അവൾ ശൂന്യമാക്കിയപ്പോൾ അവളിൽ സർവശക്തൻ അനാദ്യന്ത സ്വയംഭൂ ഇറങ്ങി ആവസിച്ചു. So make yourselves empty in front of her. Empty out, ventilate whatever concerns you have to her prayers, to her intercession. അവളുടെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവൾ പോയി കർത്താവിനോട് പറയും, ദേ എന്റെ മക്കളാ, നിമിഷ, ആഗ്നസ്, മെറിസ്, ജിബിൻ, അനിഷ, ഷാരൺ, ഐസക്, നെവിൽ, ഗീവർ, കെവിൻ, രോഹിത്, ദിയ, റോഹൻ. പിന്നെ ചിലപ്പോ പതുക്കെ പറയുമായിരിക്കും, അവൻ ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവനാ. എന്റെ മുമ്പ് എന്തായാലും റീന ടീച്ചറുടെ പേര് പറയും, അവസാനം എന്റെ പേരും പറയുമായിരിക്കും.
എന്നെ നന്നായിട്ട് അമ്മ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വേണ്ടാധീനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാനും. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ, കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ സ്നേഹമുള്ള അമ്മ നന്നായിട്ട് ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നേ, എന്ത് വേണ്ടാധീനം കാണിച്ചാലും അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ഡിലേയും ഇല്ല ശിക്ഷിക്കാൻ. തല്ലി തന്നെ വളർത്തിയത്, തല്ലി തന്നെ വളരണം. അതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ഇപ്പോഴും അനുവദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അമ്മയുടെ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അമ്മ ഉത്തരം തരും, ചോദിക്കുന്നത് തരും എന്ന വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതോ നല്ലതല്ലാത്തതോ എന്ന് നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അമ്മയ്ക്കറിയാം. ഞാനും പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിക്കവാറും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ കിട്ടിയതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരുന്നു. ആ ഒരു സമാധാനം പോരെ. ഞാനും പലതും വലിയ വലിയ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മേ തരണേ, തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ വിഷമായി പോകും. അമ്മ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു കാണും, ഇവൻ പാമ്പിനെയാ ചോദിക്കുന്നത്, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിഷമം കൂടും, അവന് കൊടുക്കണ്ട. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായി അമ്മ തന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് എനിക്ക് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന്. She very well know what is good for all of you. So don't hesitate. Ventilate. Empty yourselves. Let everything go to her for her intercession. She will go and tell her son, look, giver does not have wine. ഗീവറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇത് സാർ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും. അമ്മ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ കാനായിലെ കല്യാണത്തിന്. ഇവരെന്നാ മനുഷ്യരാ, ഇവർക്ക് ഈ വീഞ്ഞൊക്കെ കുറച്ച് അധികം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൂടെ? ഇങ്ങനെയാണോ കല്യാണം നടത്തുന്നത്? ഇതൊന്നും അമ്മ പറഞ്ഞില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. മിക്കവാറും അമ്മ ഇന്ന് പോയി പറയും, പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവന് തീരെ ബുദ്ധിയില്ല. എന്റെ കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അമ്മ പറയും അവന് ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പോ കർത്താവ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുദ്ധി അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ട് എനിക്ക് തരും. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും അമ്മയ്ക്കറിയാം എന്ത് കുറവാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളതെന്ന്. അത് അമ്മയുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കണം. അമ്മ നിങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കും. അമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞാൽ മകൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അമ്മയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും വ്യർത്ഥമാകില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് വാഗ്ദാനവും വാക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ നോർമൽ ബുക്ക്, നമ്മുടെ പ്രയർ ബുക്കാണ്. പ്രാർത്ഥനാക്രമം അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരക്രമം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിൽ സെന്റ് മേരിയോടുള്ള ഇന്റർസെസറി പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഇന്റർസെസറി പ്രേയേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിശുദ്ധയായ ദൈവമാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് മോർ എബ്രായ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. മോർ എബ്രായ ഒരു വലിയ പിതാവായിരുന്നു, ഒരു അതിവിശുദ്ധനായ പിതാവ്. അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടിയിരിക്കും. അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, മറുപടി മേടിക്കുക. ആ തരുന്ന മറുപടി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ, ബോധ്യത്തിന്മേൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ചിലപ്പോ അമ്മ പറയും മതി, ചിലപ്പോൾ അമ്മ പറയും നീ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതല്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ചിലപ്പോ എന്നോട് പറയും മതി, വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയി, ഇനി അടങ്ങിക്കുത്തി എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കും, പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി. കാരണം അമ്മയ്ക്കറിയാം മക്കൾക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന്, മക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവിക പദ്ധതി എന്താണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധയായ ദൈവമാതാവിന്റെ ജനന പെരുന്നാളിലേക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധയായ മാതാവിന്റെ അപേക്ഷിച്ചാൽ
ഉപേക്ഷിക്കാത്തവളായ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കോട്ടയും കാവലും തുണയുമാകട്ടെ. ആ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ദൈവത്തോട് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ അടുത്ത് ചെല്ലട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം തമ്പുരാൻ അവന്റെ വലത് തൃക്കരം നീട്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹമായി ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ. Thank you all for attending today's class. God willing, we will continue. So next week, who will be saying the prayer? Can it be Agnes? If you didn't say it again. Yes, sir. I didn't do it. So I think my guess was right, although my memory is very poor and it is getting worse. So Agnes will be saying the prayer. Meditate on whatever you learned today, keeping on hearing this song. At least a part of it you might be able to remember, I feel, so that you get more involved with that song, and through that let you all be having showers of blessing. Thank you all. See you next week.